تو حضرات گرامی تقدیر کے مالک آپ نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے سب سے چھوٹی، ان کی شادی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. کرائے کے مکان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کرائے کے مکان میں جا رہی ہے. دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر کے گئے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. صدر عالی وقار اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے گاؤں طیب پور اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے مکرم سامعین، پردے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہی ہماری ماؤں بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. انہی دونوں کو محور بنا کر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوگی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، مجھے جس موضوع پر گفتگو کے لیے مکلف کیا گیا ہے آپ نے سن لیا. عنوان ہے بابرکت شادی. شادی بیاہ یہ ایک فطری ضرورت ہے اور ایک عظیم شرعی حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو شادی کے اہل ہیں انہیں شادی کرنے کا حکم دیا ہے. سماج و معاشرے کے وہ نوجوان مرد اور عورتیں، وہ بیوہ اور مطلقہ عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، سماج کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی شادی کرائیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. شادی بیاہ کرنے پر جہاں اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، وہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب ترغیب دلائی ہے. آپ نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب ہو کر کے فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بیوی کے خرچ برچ کو برداشت کرنے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی طاقت رکھتا ہو، چاہیے کہ وہ شادی کر لے. اس لیے کہ شادی کر لینے سے ایک شخص کی نگاہ کی حفاظت ہوگی اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بے شمار فوائد بتائے ہیں. وہ شخص جو
पाक दामनी के हुसूल के लिए शादी करे, उसकी मदद करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह पर वाजिब है, यानी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि वो 3 लोगों की मदद करेगा। उन्हीं में से एक शख्स वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, वो शादी करने वाला जो पाक दामनी का इरादा रखता हो। बहरहाल शादी ब्याह की बड़ी फजीलत है, ये एक शरई हुक्म है और एक इंसानी जरूरत है। शादियां होती हैं, बहुत सारी शादियां आपकी निगाहों के सामने हो रही हैं। कौन सी शादी बाबरकत है और कौन सी शादी बाबरकत नहीं है, इसका उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। वो शादी जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, वो शादी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और फरमान के मुताबिक हो, वो बाबरकत है। और वो शादी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ हो, वो कभी बाबरकत नहीं हो सकती। बाबरकत शादी, सबसे पहली चीज, इंतखाब का जो मेयार है वो वही होना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया। आप अपनी बेटी के लिए एक दामाद तलाशने गए हैं या आप अपने बेटे के लिए एक बहू तलाशने गए हैं, बहू और दामाद के इंतखाब का मेयार क्या हो, वही हो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर उसी मेयार को हमने सामने रख करके बहू और दामाद का इंतखाब किया है तो यकीन मानिए हमारी शादियां बाबरकत और बेहतर होंगी। और अगर हमने उस मेयार को ताक पे रख दिया और अपना एक नया मेयार बनाया, खुद साख्ता उसूल और ज़वाबित बनाए बहू और दामाद को तलाश करने के सिलसिले में, हमारी वो शादियां कभी बाबरकत नहीं हो सकती। क्या मेयार बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सुनने तिरमिज़ी की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप किसी लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं, आप अपने बेटे का रिश्ता तलाश रहे हैं, अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए, एक बहू आप अपने घर में लाना चाहते हैं, आप कैसी बहू लाएं? तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, एक औरत से 4 चीजों की वजह से शादी ब्याह किया जाता था। लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले जो लोग शादी ब्याह करते थे, 4 चीजें आमतौर पर देखी जाती थी। एक तो माल दौलत देखते थे, हुस्नो जमाल देखा जाता था, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, उसका हसब नसब खानदान देखा जाता था। बाद ऐसे लोग थे जो दीनदारी देखते थे। ये 4 चीजें लड़की में आमतौर पर देखी जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला सुनाया, फज़फर बिज़ातिद दीन, तुम दीनदार लड़की को तरजीह दो। वो लड़की जो ईमान वाली हो, पुख्ता अकीदे की हामिल हो, अल्लाह से डरने वाली हो, नमाज रोजे की पाबंद हो, अगरचे वो खूबसूरत ना हो, अगरचे वो बहुत ज्यादा जहेज लाने वाली ना हो, अगरचे वो हसब और नसब में बहुत आला ना हो, लेकिन अगर वो दीनदार है तो तुम उसे अपने घर की बहू बनाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फज़फर बिज़ातिद दीन, दीनदार को तरजीह दो। अगर एक दीनदार लड़की तुम्हें मिली, नमाज रोजे की पाबंद लड़की मिली, अखलाक व किरदार की हामिल लड़की मिली, तुमने उसे इसलिए ठुकरा दिया कि तुम्हारा खुद साख्ता उसूल उसके खिलाफ था। तुम्हें जिस जहेज की ख्वाहिश थी वो लड़की नहीं ला सकती थी, तुम्हें जितनी खूबसूरत चाहिए थी उस मेयार पर वो नहीं उतर रही थी, तुम्हें जिस आला खानदान की तलब थी उस आला खानदान से उस लड़की का सिलसिला नहीं था।
किस लिए एक दीनदार लड़की को तुमने ठुकरा दिया, तरिबत यदा, तो तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक तरह से बददुआ दी। हज़रात गिरामी, मालूम हुआ कि अगर हम और आप अपने बेटे के लिए बहू तलाशने गए हैं या एक लड़का अपने लिए बीवी तलाशने गया है, तो मेयार ये है एक ऐसी लड़की को मुंतखब करना है जो दीनदार हो, जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नमाज रोजे की पाबंद हो। अगर इस तरह से इंतखाब किया है तो इंशाअल्लाह उसकी शादी, उसकी बीवी सब बरकत से पुर होगी। और अगर इसको छोड़ करके कोई और मेयार मुंतखब किया गया तो शादी बाबरकत नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई दामाद तलाश रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां भी हिदायत दी है, इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने कोई ऐसा लड़का आए, तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए एक ऐसा लड़का पैगाम दे जिसके दीन से और उसके अखलाक से तुम मुतमईन हो, फज़व्विजूहु, दीनदार है, बाअखलाक है, नमाज रोजे का पाबंद है, शराब कबाब का आदी नहीं है, हरामखोरी से अपने आप को दूर किए हुए है, उसकी मजलिसें हर तरह के गुनाह और जराइम से पाक है। अगर कोई ऐसा दीनदार बाअखलाक लड़का तुम्हें मिल गया, फज़व्विजूहु, तो तुम उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दो, उसे अपना दामाद बना लो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद। अगर एक दीनदार लड़का मिला, एक बाअखलाक लड़का मिला, लेकिन तुमने उस दीनदार और बाअखलाक को छोड़ करके बहुत जमीनों जायदाद वाले को तलाशना शुरू किया, बहुत बड़े घर वाले लड़के को तलाशना शुरू किया, बहुत कमाने वाले लड़के को तलाशना शुरू किया, आपने एक दीनदार लड़के को इसलिए ठुकरा दिया कि उसका घर बड़ा नहीं है, आपने इसलिए ठुकरा दिया कि उसका कारोबार अच्छा नहीं है, आपने इसलिए ठुकरा दिया कि वो कई निगाह का जोदार नहीं है। हज़रात गिरामी, याद रहे, अगर बाअखलाक और दीनदार लड़के को आपने ठुकरा दिया महज दुनियावी अगराज और मकासिद के पेश नजर, कभी भी ये शादी जो आपकी बच्ची की हो रही है ये बाबरकत और बेहतर हो ही नहीं सकती। तो हज़रात गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने इंतखाब का मेयार रखा। अगर आप लड़की तलाश रहे हैं वो भी दीनदार हो, और अगर आप लड़का तलाश रहे हैं वो भी दीनदार हो। अगर दीनदार बाअखलाक लड़का और लड़की आपने तलाशा है तो यकीन मानिए आपकी शादी बाबरकत होगी। और अगर आपने इसके बरअक्स अपने खुद साख्ता उसूल और ज़वाबित की बुनियाद पर तलाशना शुरू किया है और उसके लिए आप अपने बेटे या बेटी की उम्र को बढ़ाते जा रहे हैं और शादी नहीं कर रहे हैं, तो आपके बच्चे और बच्ची की शादी जब भी होगी, चाहे जब हो, वो बाबरकत नहीं हो सकती। एक और बात आप जान लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप सब जानते हैं, आप सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं थे। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप कहते थे उस पर खुद अमल करते थे। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि इस तरह का लड़का तलाशो और इस तरह की लड़की तलाशो, और जब अपने हाथ शादी ब्याह की बारी आई तो आपने इन उसूलों से इनहराफ किया, हरगिज़ नहीं। मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी चहेती हैं। हर बाप को उसकी बेटी प्यारी होती है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा से हद दर्जा मोहब्बत करते थे, और हजरत फातिमा भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत करती थी। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मामला आया,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी, उनकी शादी का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए एक दामाद तलाशा है। कैसा दामाद? जैसा हम तलाशते हैं, बहुत बड़े घर वाला, कई बीघा खेत वाला, बहुत कारोबार वाला, चाहे उसके चेहरे पर दाढ़ी हो ना हो, चाहे वो नमाज रोजे का पाबंद हो ना हो, शराब पीता हो, गुटखा खाता हो, हरामखोरी में मुलविस हो, चोरी बेईमानी करता हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक दामाद तलाशा है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनके पास अपना घर नहीं है। आप गौर से सुनिए, आप कहते हैं कि हमारी बेटी शादी कर दिया अगर इसके साथ तो जाएगी, रहेगी कैसे? इसके पास तो कुछ है नहीं, ये कमाता ही नहीं है, इसके पास माल जायदाद है ही नहीं, हमारी बेटी का क्या होगा? आप तकदीर के मालिक नहीं हैं। कितने ऐसे लोगों को देखा गया है जिनके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने नवाजा, बहुत हो गया, और कितने ऐसे लोगों को देखा गया है बहुत था मगर आज वो फुटपाथ पे आपको पड़े हुए मिलेंगे। तो हजरात गिरामी, तकदीर के मालिक आप नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा, जो आपकी बेटी है सबसे छोटी, उनकी शादी किया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जिनके पास अपना घर नहीं है। किराए के मकान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी किराए के मकान में जा रही है। दूसरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान है, और उसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बेटी हजरत फातिमा को लेकर के गए। कुछ नहीं है उनके पास, मामूली कुछ जंगी सामान है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, न घर है, न बहुत माल और दौलत है, कुछ नहीं है। हजरात गिरामी, लेकिन एक चीज है, जब मक्के में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जा रहा था, तो यही जो आज आपके दामाद बने हैं हजरत अली, छोटी उम्र है मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहे हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। ईमान है, हजरत अली के पास दुनिया और दुनिया का साजो सामान नहीं है, लेकिन दिल में ईमान है, तकवा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, खौफ व खशियत है, नमाज रोजे के पाबंद हैं, और इसी चीज को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार बनाया और अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा की शादी उनसे कर दिया। हजरात गिरामी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। क्या ये शादी हजरत अली और फातिमा की बाबरकत शादी नहीं थी? हर दर्जा बाबरकत शादी रही। उससे ज्यादा खैर और बरकत आपको कहां मिलेगी? कोई खर्च नहीं है, कोई रस्म और रिवाज नहीं है, सादगी के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। आजकल शेख हमारे यहाँ अक्सर बेशतर देखते हैं, कार्ड पे, जो कार्ड घरों में आता है ना, उस पे एक शेर लिखा रहता है, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। ये कार्ड पर लिखा हुआ होता है, लेकिन इस शेर की जरा भी झलक हमारी शादियों में दिखती नहीं है, सिर्फ वो लिखने के लिए होता है। जरा आप अपने आप से पूछिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा की शादी में कितना खर्च किया था? क्या कई लाख का शामियाना लगा था? क्या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20-25 गाड़ियां लगाए थे अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कि मक्के का, मैं कुरैश का सबसे बड़ा आदमी हूं? क्या 200-400 आदमियों को लेकर के बारात गए थे? क्या जहेज का लेन देन हुआ था? क्या ये इसराफ और फजूल खर्चियां जो हम और आप शादियों में कर रहे हैं, क्या हजरत अली और फातिमा की शादी में इस तरह का इसराफ हुआ था? हरगिज नहीं।
تو صرف لکھنے کی حد تک نہ رہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ مدینے کے ایک بڑے محدث ہیں، 40 سال تک مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیا، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یہی ان کا مشغلہ ہے۔ ایک لڑکی ہے صرف، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے یہاں صرف ایک بیٹی ہے، بڑی خوبصورت، علم والی، تقوی اور طہارت سے لیس۔ وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھیجا، وقت کے خلیفہ نے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے یہاں پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیجیے۔ حضرات گرامی، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا۔ وقت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، بہت بڑا گھر ہے، وہ لڑکا ان کے بعد خلیفہ بننے والا ہے، تمام مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بننے والا ہے وہ لڑکا جس کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے۔ مگر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس لڑکے کو پسند نہیں کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ دنیا ہے یہاں، جب ان سے پوچھا گیا تھا، دنیا ہے یہاں، ہماری بیٹی جب اس گھر میں جائے گی، خلافت کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، رعایا کے کتنے حقوق ہیں، اس کے سامنے کام کاج کرنے والے خادم اور خادمائیں رہیں گی، تو یہ اتنے بڑے گھر میں جا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دینداری سے اپنے آپ کو، دین سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ اس لیے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے وقت کے خلیفہ کے ہاتھ سے آیا ہوا پیغام اپنی بیٹی کے لیے ٹھکرا دیا۔ درس دے رہے ہیں، چند دنوں تک ان کے ایک شاگرد درس سے غائب رہے، غائب ہے، درس میں نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، ان کے اگل بغل بیٹھنے والوں سے، پاس پڑوس رہنے والوں سے پوچھا کہ آخر وہ ابو وداع کہاں ہے؟ جب وہ ان کے درس میں شریک ہوئے تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا ابو وداع کہاں تھے؟ تو کہا استاد محترم میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں انہی ساری چیزوں میں مصروف تھا جس کی وجہ سے میں درس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اچھا، تعزیت کی، ان کے لیے ان کو تسلی دیا اور کہا ذرا ٹھہرے رہو، درس ختم ہو جانے دو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، اس کے بعد سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے اس شاگرد ابو وداع سے، جو مدینہ کا ایک غریب لڑکا ہے، ایک غریب آدمی جس کے پاس مال و جائیداد نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے پاس صرف 2 درہم تھا، وہ آئے تھے گھر سے تو کوئی میٹھی چیز، شیرینی اور روٹی کھا رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، ایک غریب لڑکا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس لڑکے ابو وداع جو ان کے شاگرد ان سے کہا کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا استاد محترم بڑی مشکل سے تو پہلی شادی ہوئی تھی، میں مدینہ کا غریب، ایک شادی ہو چکی ہے، اب کون اپنی لڑکی مجھے دے گا؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح اپنے اسی شاگرد ابو وداع سے وہی کر دیا، مسجد میں ان کا نکاح پڑھا دیا چند لوگوں کو بلا کر کے۔ آپ ذرا دیکھیے، اکلوتی بیٹی، وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیجا ہے، ٹھکرا دیا، اور اپنے غریب شاگرد جس کی دوسری شادی ہے، ایک بیوی مر چکی ہے، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی اس حسین و جمیل نیک متقی اور پرہیزگار لڑکی کی شادی اپنے اس شاگرد ابو وداع سے کر دی۔ شادی ہو گئی، گئے اپنے گھر، عشاء کی نماز کے بعد ان کی بیوی کو لے کر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے اندر سے کہا کون؟ کہا سعید۔ ابو وداع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے جتنے سعید کو جانتا تھا سب میرے ذہن میں آ گئے،
سوائے سعید ابن مسیب کے، اس لیے کہ وہ ایک زمانے سے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر گئے تھے اور کہیں گئے نہیں تھے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن مسیب، کہا ابو وداع تمہاری شادی ہو چکی ہے، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ شادی ہو گئی ہے اور تم اکیلے رات گزارو، یہ تمہاری بیوی ہے۔ پیچھے ان کی بیوی تھی، اپنی بیٹی کو لائے تھے، ان کے ہاتھ پکڑایا اور پھر اس کے بعد چلتا بنا۔ حضرات گرامی، اس طرح سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی اس اکلوتی بیٹی کے لیے جو داماد تلاشا، وہ داماد دیندار، پرہیزگار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے والا، یاد کرنے والا ایک نیک لڑکا تھا۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، تقویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم اور آپ داماد تلاشتے ہوئے اس معیار کو سامنے رکھیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کریں گے جو دیندار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، انشاءاللہ ہماری بچیاں سکھ سے رہیں گی، چین سے رہیں گی اور ہمیشہ سلامت رہیں گی، عافیت میں رہیں گی۔ اور اگر ہم نے دینداری اور تقویٰ کو، امانتداری کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کا انتخاب کیا ہے اور اپنے سامنے دوسرا معیار رکھا ہے تو پریشانیاں رہیں گی۔ آپ دوڑیں گے کورٹ کچہریوں کی طرف، آپ پنچایت پر پنچایت کریں گے، اس لیے کہ وہ لڑکا جاہل ہے، اس کے پاس دھن اور دولت بکثرت ہے، اسے بیوی اور اس کے حقوق سے کیا مطلب۔ اس لیے جب بھی اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاشنا ہو تو دیندار تلاشیے، نیک تلاشیے، اللہ والا تلاشیے۔ دوسرا ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں، اگر آپ بہو تلاش رہے ہیں، اپنے لڑکے کے لیے بہو تلاشنے گئے ہیں، تو ہماری شریعت نے معیار کیا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں قصہ مشہور ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، ام عمارہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک جگہ کچھ انہیں آواز سنائی دی، گھر کے اندر ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہی ہیں، رات کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی نے کہا نہیں ماں یہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کہاں اس وقت خلیفہ دیکھ رہا ہے، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے، ابھی دودھ کے خریداروں کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا نہیں، اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے، جو اس واقعے میں جو لفظ ہے، اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اے ماں اگر تو کہہ رہی ہے کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، خلیفہ دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس لڑکی کے اسی تقویٰ اور طہارت کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اسے بلوایا، اس کی ماں کو، اور اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا، بڑی سادگی کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ جب رات کی تاریکی اندھیرا ہے تو دیکھنے والا نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے اور اس کے دل میں یہ خوف ہے، یہ احساس ہے کہ خلیفہ دیکھے نہ دیکھے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس تقویٰ اور طہارت کو دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا۔ آپ اس لڑکی کی سیرت اور تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی لڑکی کے نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔
शख्सियत है, रात की तारीकी में भी गलत काम करने से खुद बच रही है और अपनी माँ को भी नसीहत कर रही है। एक ऐसी नेक लड़की को उमर फारूक ने अपने घर की बहू बनाया। नतीजा ये हुआ कि उस लड़की की नस्ल में हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह पैदा हुए, जिन्हें दुनिया 5वां खलीफे राशिद कहा करती। ये बरकत। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह एक बागीचे की रखवाली करते हैं। कई साल तक एक बागीचे की रखवाली किया, देखरेख पर मामूर थे। जिस आदमी का बाग था उसके यहाँ एक लड़की थी, एकलौती लड़की है। एक दिन बाग के मालिक के यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले थे। मालिक ने आकर के मुबारक रहमतुल्लाह से कहा कि वे कल हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, ऐसा करो कि बाग में जाओ और कुछ मीठे फल तोड़ करके ले आओ। मुबारक रहमतुल्लाह गए और जाकर के उन्होंने चंद दरख्तों से कुछ अनार तोड़े और ला करके पेश कर दिया। इत्तेफाक ऐसा कि वो अनार अच्छे नहीं थे, खट्टे निकले, मीठे नहीं थे। बाग का मालिक बड़ा नाराज हुआ और डांटने लगा मुबारक रहमतुल्लाह को कि आप इतने सालों से इस बाग की रखवाली कर रहे हैं और ये भी पता नहीं आपको कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है। हज़रात गिरामी, मुबारक रहमतुल्लाह ने कहा, हुजूर वाला माफ कीजिएगा, आपने मुझे इस बाग की रखवाली पर रखा है, आपने मुझे किसी दरख्त का फल खाने का हुक्म नहीं दिया, इसलिए कई साल से इस बाग की रखवाली करते हुए मैंने आपके बाग के किसी दरख्त का कोई फल नहीं खाया। मुझे क्या मालूम कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा। मुबारक रहमतुल्लाह की इस अमानतदारी को देख करके वो मालिक इतना मुतासिर हुआ कि उसने जाकर के अपनी बीवी से मशवरा किया और अपनी एकलौती लड़की का निकाह अपने उसी खादिम से, जो उनके बाग की रखवाली कर रहे हैं, उसी खादिम से अपनी लड़की का निकाह कर दिया। किसी भी रस्म रिवाज से पाक होकर के सादगी के साथ निकाह किया। नतीजा क्या हुआ? इस शादी की बरकत क्या हुई? मुबारक और उनकी बीवी के मिलाप से जो लड़का पैदा हुआ, दुनिया ने उसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से जाना, जो एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े मुफस्सिर है, बहुत बड़े आबिदो साहिब। तो हजरात गिरामी, मैंने आप हजरात के सामने ये बात रखी कि बाबरकत शादी वो है जिसमें बहू और दामाद के इंतखाब का वो मेयार हो जो मेयार हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। अगर ऐसा करेंगे, उसी मेयार को सामने रख करके शादी करेंगे, शादियां बाबरकत होंगी। और अगर उस मेयार से हमने इन्हिराफ किया, हमारी शादी बाबरकत नहीं हो सकती है। दूसरी बात, और आखिरी मेरे पास 5 मिनट का वक्त है, वो शादी बाबरकत है जिसमें सबसे कम खर्च हो। जिस शादी में सबसे कम खर्च हो वो सबसे बाबरकत शादी, और जिस शादी में ज्यादा खर्च हो वो शादी बाबरकत नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी, इन्ना अअज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मुअना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। हज़रात गिरामी, अपनी शादियों का जायजा लीजिए। बसा औकात ऐसी शादियों में भी शिरकत का मौका मिला है कि जितना टेंट पर खर्च किया गया था उतने में गरीब लड़की की शादी हो जाती। बारात में गाड़ियों का जो किराया दिया गया है, उस किराए में एक मामूली शादी हो सकती थी। आज हमारी शादियों को, हमारे समाज और मुआशरे में जो शादियां हो रही हैं, इस कदर महंगा बना दिया गया है कि गरीब सोचने पर मजबूर है कि कैसे अपनी बच्ची की शादी करे। वो लोग जो शहरों का रुख किए,
اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، اپنی حیثیت بھول گئے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کمایا، گھر سے گئے تھے تو سائیکل اور گھڑی بیچ کر کے گئے تھے، دونوں پیروں میں 2 قسم کی چپل تھی، اور جب گئے اور شہروں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر انہوں نے پیسہ کمایا، انہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اس قدر شادیوں کو مہنگا بنا دیا ہے کہ آج 30 35 سال کی بچیاں اپنے گھروں میں باپ کو دیکھتی ہیں اور روتی ہیں کہ ہمارا باپ اتنا پیسہ کہاں سے لائے، کہاں سے 200 باراتیوں کا انتظام کرے جو ٹوٹ پڑتے ہیں کرسیوں پر۔ ایسے بدتمیز انسان جنہوں نے کبھی کاجو اور بادام نہیں دیکھا ہے، جن لوگوں نے کبھی مرغا کی فرائی نہیں دیکھی ہے، آئے کہ بھاگے دوڑے، ناشتہ کیا کہ کھانا کھایا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، صرف کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ سماج، یہ معاشرہ پورے کا پورا ذمہ دار ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 مختصر قصے رکھتا ہوں۔ ایک عورت ایک ہاسپٹل میں آئی، بڑا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں آئی ہے، ڈاکٹر سے ملاقات کر کے وہ کہہ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ انسانی جسم میں جو اعضاء اور پارٹ ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک نکال لیا جائے، مثال کے طور پر اگر میرے جسم میں 2 کڈنی ہے، اگر ایک نکال لی جائے تو انسان ایک کڈنی سے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ میں نے سنا ہے، میں چاہتی ہوں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بڑی قیمت پر بک جاتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں میرے جسم سے ایک کڈنی نکال لی جائے اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ مجھے دلوا دیجیے۔ ڈاکٹر بڑی حیرت میں پڑ گیا، ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایک صحیح سالم جسم تم اسے کیوں خراب کرنا چاہتی ہو، کیوں اپنی ایک کڈنی نکلوانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے گھر ایک لڑکی بالغ ہے، میرا شوہر کینسر میں مبتلا ہے، میں کہاں سے لاؤں، میں کہاں سے جہیز کا انتظام کروں، میں کہاں سے باراتیوں کو کھلانے کا انتظام کروں، میں کہاں سے شادی کے خرچ ورچ کا انتظام کروں؟ آپ میری ایک کڈنی نکال دیجئے اور مجھے کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ میری وہ بالغ بیٹی جو میرے گھر میں موجود ہے اس کے ہاتھ پینے ہو سکے اور وہ بھی ایک خوش اور بہتر زندگی گزار سکے۔ یہ سماج کہاں آ گیا؟ 2 لڑکیوں نے پاکستان کے ایک عالم کے پاس استفتاء بھیجا، فتویٰ، مفتی صاحب سلام و تحیات، ہم 2 بہنیں ہیں، میرے والد بیمار ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نیک ہیں، اچھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر میرے والد بیمار ہیں، شادی کے خرچ برچ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کیا ہم اپنا جسم بیچ سکتی ہیں؟ مفتی صاحب فتویٰ دیجئے، کیا جسم بیچ کر کے، کیا بدکاری اور زناکاری کر کے میں اور میری بہن شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ ذرا سماج کے باغیرت لوگوں ذرا بتاؤ، آج ہماری بچیوں کو اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ کون ہے جس نے مجبور کیا ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء اور پارٹ ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے بیچ دیے جائے؟ یہ لٹکتی ہوئی لاشیں، یہ ریلوے کے ٹریک پر پڑی ہوئی لاش، یہ پھانسی کے پھندے کو چوم لینے والا باپ کیوں چوم رہا ہے؟ کیوں جانے دے رہے ہیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، یہ مانگنے والے فقیر قسم کے نوجوان ذمہ دار ہیں، ان کے سرپرست ذمہ دار ہیں، ہمارے گھر کی خواتین ذمہ دار ہیں، وہ تمام افراد ذمہ دار ہیں جنہوں نے شادیوں کو مہنگا کیا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شادیوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
اللہ علیہ